مساء الخير أيها الحضور الكريم. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux et très honoré de présenter cet événement, ce bel événement, en hommage à l'amitié maroco-suisse. J'ai accepté avec plaisir l'invitation de M. Guillaume Scheurer, l'ambassadeur de la Confédération helvétique à Rabat. Et nous nous retrouvons tous ce soir sous cette coupole magnifique, sous le toit de cette institution, de ce véritable temple du savoir et des rencontres humaines qu'est l'Académie du Royaume du Maroc. Ensemble pour évoquer et célébrer 100 ans de présence diplomatique de la Suisse dans notre si beau et tant aimé pays, le Royaume du Maroc. Beaucoup de manifestations vont jalonner cette année de célébration. Bien sûr, les différents intervenants auront à les évoquer dans un instant. Et pour nous souhaiter à tous la bienvenue et vous accueillir dans cette prestigieuse Académie du Royaume, j'appelle Si Mohamed El-Ktani, qui représente Sir Hajomri, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume. Il est le chancelier de l'Académie du Royaume, Sayyid Amin Sir الأكاديمية أكاديمية المغرب سي محمد الكتاني فليتفضل مشكورا. Je vous rappelle, je vous signale qu'il y a la traduction simultanée des différentes interventions, que ce soit pour le français ou pour l'arabe. Siktani, sous vos applaudissements. بسم الله الرحمن الرحيم. أشير في البداية إلى أني أنوب عن السيد أمين سر الدائم في إلقاء هذه الكلمة الافتتاحية. السيد سفير سويسرا بالمملكة المغربية، السيد أمين سر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، السيدات والسادة والأعضاء الأجلاء، كل بحسب مقامه ولقبه واعتباره، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسعدني في افتتاح أعمال هذا الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات المغربية السويسرية أن أرحب بكم جميعا، وأن أزجي الشكر فائقا للسيد سفير سويسرا وللسيد أمين سر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات على تعاونهم المتميز في الإنضاج الفكري والتنظيمي للبرنامج الثقافي الذي نحتفي بانطلاقته اليوم. والشكر موصول لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على اهتمامها المتواصل بتعزيز هذه العلاقات الثقافية مع سويسرا. وإنه ليوم أغر تملأني فيه مشاعر الغبطة والسرور، ونحن نلتقي في هذا المحفل الثقافي لنجدد العهد بمواصلة التعاون البناء الذي وضعت قواعده الراسخة الإرادة السياسية والدبلوماسية المشتركة بين المملكة المغربية والدولة السويسرية، التي شهدت دينامية قوية منذ بداية القرن العشرين، وازدادت علاقتها الثنائية متانة وشراكتها غنى وتنوعا على مختلف الأصعدة الدبلوماسية والتجارية والثقافية، بل والبيئية والعلمية أيضا، رغم وباء فيروس كورونا، مما يجعلنا نستخلص العبر من هذا التعاون
بأن ما بني على الاحترام المتبادل وتقاسم القيم الكونية والإنسانية المرسخة لثقافة الحوار وتبادل المنافع المشتركة هو أقوى الحصون التي تمد كل علاقة بالقوة التصاعدية الرشيدة. حضرات السيدات والسادة، إن انعقاد هذا المحفل الثقافي لاحتفاء بذكرى العلاقات المتوهجة بين المملكة المغربية والدولة السويسرية والانطلاقة سلسلة المحاضرات الفكرية والعلمية التي سيلقيها مفكرون وعلماء بلغوا بخبرتهم وإنتاجاتهم أسمى المراتب العلمية في كل من سويسرا والمغرب، يستمد مرجعيته بأكاديمية المملكة المغربية من رغبة مؤسسها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، الذي أراد للأكاديمية أن تكون ملتقا لأقطاب الفكر وأساطين المعرفة. ومن الأهداف الاستراتيجية التي أراد لها في انطلاقتها الجديدة راعيها الأمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن تنفتح على التجارب التنموية الرائدة والخبرات الثقافية الدولية المتميزة باعتبارها مؤسسة وطنية علميا ومرجعية فكرية عليا. جسد هذه الإرادة الملكية السامية القانون رقم 1974 المتعلق بتنظيم أكاديمية المملكة المغربية، والذي ينص على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات وتعزيز جسور التعاون الثقافي بين الدول والمجتمعات في إطار الأهداف الإنسانية المشتركة. إن وعينا المشترك حضرات السيدات والسادة بما عرفته الألفية الثالثة من انحرافات ثقافية غذت العلاقات الدولية بآفات الغطرسة والأنانية وهددت بتوجهاتها المتطرفة الأمن والسلم الدوليين، يجعل الانشغال بثقافة البناء المتكامل والمتحالف مطلبا دينيا وضرورة حضارية ترسيخا لقيم الأخوة الإنسانية وتعزيزا لثقافة التسامح والحوار والسلام. حضرات السيدات والسادة، إن الاحتفاء بهذه الذكرى المتوجة بانطلاق سلسلة المحاضرات المهتمة بمختلف القضايا الفكرية والعلمية المستجيبة للظمأ المعرفي في عالم أصبحت فيه الثورة الرقمية والصناعة الثقافية والابتكارات العلمية والذكاءات الاصطناعية، أصبحت كلها تحتل قمة أولويات مجتمع المعرفة. وإنه لاعتراف منا بما للثقافة من أدوار في النهوض بعالم إنساني متفاهم وبثقافة محترمة للآخر وللتنوع وللعيش المشترك. وأن هذه المحاضرات التي سيشملها برنامجنا المشترك بين الأكاديميتين والسفارة السويسرية لهو في الحقيقة ترجمة لأسمى قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والحضارات. وإنه خيارنا الاستراتيجي ضد الإيديولوجيات المتطرفة وظواهر الثقافات المنحرفة والهويات المنغلقة والتيارات المتوحشة، سعيا منا إلى ثقافات وحضارات وديانات متعايشة، ثقافة تطل بهواء تسامحها وتعايشها مع الجميع على شباب وطلبة الجامعات وكل الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، ثقافة تضع دماء إنسانية دافئة وعلمية راقية في شرايين العلاقات الدولية. وفي نهاية هذه الكلمة أسأل الله بلوغ أسمى الغايات وأن يضيء بأهداف هذا البرنامج المعابر لغد تشرق فيه قيم الثقافة بأمنها وسلامها
وتقدمه على الإنسان جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي محمد الكتاني أمين السر المساعد. Merci à M. Mohamed Kettani, chancelier de l'Académie du Royaume. Une autre institution et une autre participation hautement symbolique mais hautement active à cet événement, c'est celle de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, et son secrétaire perpétuel nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, voici le professeur Omar Fassifi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le chancelier de l'Académie du Royaume, Monsieur le directeur des affaires, le directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer le grand plaisir que j'éprouve de participer au lancement officiel de la célébration du centenaire de la présence diplomatique de la Confédération helvétique au Royaume du Maroc, organisée par l'ambassade de Suisse au Maroc, et aussi montrer le désir de l'Académie Hassan II des sciences et techniques de contribuer et de participer à la célébration de cet anniversaire qui sera l'occasion de mettre en exergue les multiples aspects bénéfiques qui ont caractérisé un siècle de relations excellentes entre nos deux pays. Je saisis cette opportunité pour remercier chaleureusement Son Excellence M. Guillaume Scherer, ambassadeur de la Confédération helvétique au Royaume du Maroc, pour la possibilité offerte à l'Académie Hassan II des sciences et techniques et à l'Académie du Royaume de pouvoir participer aux activités prévues dans le cadre du programme de cet anniversaire, surtout celles qui versent dans les missions dévolues à l'Académie par la loi l'instituant. Et quelle meilleure façon de célébrer ce centenaire que celle d'organiser un cycle de conférences données tout au long de l'année par d'éminents professeurs qui exercent en Suisse sur une thématique particulièrement appropriée. Innovation et question du temps présent. Thématique qui souligne l'importance de l'innovation, sachant que si grâce à la science, on parvient à la connaissance qui permet de décrire, d'expliquer et de prédire les phénomènes naturels, l'innovation et la technique constituent une activité de transformation et de fabrication avec pour but de produire un objet matériel ou immatériel. L'innovation nous aide ainsi à répondre aux questions qui se posent à nous. Et s'agissant de la Suisse, il ne pouvait en être autrement, car la Suisse est par excellence le pays de l'innovation. Il est classé premier dans le classement du Global Innovation Index, devant tous les grands pays, et ce depuis 10 ans. Mais c'est aussi le pays de l'excellence scientifique qui nous a fait l'honneur de déléguer à cette occasion qui est la célébration du centenaire, nous déléguer une pléiade d'éminents scientifiques que nous écouterons avec plaisir sur des sujets d'actualité importants comme le rôle de l'informatique et de l'intelligence artificielle, ou encore comment la révolution numérique
nous aide à faire face au Covid-19, ou encore le sujet de la coopération entre pays du Nord et pays du Sud, et notamment à travers l'expérience maroco-suisse, comment développer le co-développement permettant aux deux partenaires d'être tous les deux gagnants. Les conférences programmées aborderont la science d'avant-garde, comme les sciences de l'univers ou encore les sciences de la vie, et même certains problèmes de société, comme par exemple la question du dialogue interreligieux. Ce que l'on peut dire, sans hésitation, c'est que le programme prévu pour célébrer cet anniversaire est un programme riche, faisant une place de choix à la science, à l'innovation, à l'histoire et à la culture. Voilà donc très succinctement le sujet des différentes conférences que nous aurons le plaisir d'écouter tout au long de l'année. En préambule à ce magnifique programme, nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter à cette séance d'ouverture des festivités deux éminents historiens, professeur Marc Pernoud, historien suisse, et professeur Mohamed Kenbib, historien marocain, qui retraceront tout à l'heure les moments constitutifs de la relation bilatérale privilégiée de nos deux pays. Je les remercie vivement. Mes remerciements vont également aux nombreuses personnalités et aux hauts représentants de la communauté internationale et du ministère des Affaires étrangères qui nous ont fait l'honneur d'être présents ici parmi nous. Mesdames, Messieurs, nous procédons donc aujourd'hui au lancement officiel de la célébration tout au long de l'année du 100e anniversaire de la présence diplomatique de la Confédération suisse au Royaume du Maroc. Un siècle de relations entre nos deux pays a permis, selon un rythme progressif et soutenu, certes, surtout depuis l'indépendance en 1956 de notre pays, la qualité de ces relations s'est traduite par la conclusion de plusieurs accords de coopération et de partenariat couvrant de nombreux domaines et secteurs de développement d'intérêt commun, notamment en matière de formation. En fait, grâce à la qualité de son système d'éducation et de formation, la Suisse a de tout temps accueilli des Marocains venus en Suisse se former. Et à ce sujet, je ne peux pas ne pas rappeler que le premier professeur marocain de la faculté des sciences de Rabat a été formé en Suisse. École polytechnique fédérale, à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Le regretté professeur Belmahi Wazani, dont le grand amphithéâtre de la faculté des sciences de Rabat porte aujourd'hui le nom et dont la spécialité était la physique quantique. Mesdames, Messieurs, s'inscrivant dans le cadre des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège, qui, dans son discours d'installation de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, avait souhaité, et je cite, que l'Académie puisse contribuer à faire de la société marocaine une société productive, ouverte sur les sciences et les technologies de l'heure, et qu'il avait, fin de citation, et qu'il avait invité, et je cite encore, à servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale. Fin de citation. L'Académie Hassan II des sciences et techniques se trouve honorée de contribuer à l'organisation de ce centenaire en collaboration avec l'ambassade de Suisse et l'Académie du Royaume du Maroc et de participer aux activités qui versent toutes dans le domaine de la diffusion du savoir et de la promotion des résultats de la recherche scientifique, et ce afin que la science et l'innovation occupent une place majeure
dans l'échelle des valeurs nationales et permettent à notre pays d'accéder à la société du savoir. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, à la fin de cette allocution, de saisir de nouveau cette occasion pour présenter mes sincères félicitations à l'ambassade de Suisse au Maroc pour l'organisation de cet événement, pour sa réussite, et aussi pour réitérer mes vifs remerciements aux éminentes personnalités et invités présents ici avec nous. Je souhaite plein succès aux activités et festivités prévues pour célébrer l'anniversaire de ce centenaire et œuvrons ensemble pour que les relations bilatérales entre la Suisse et le Maroc contribuent effectivement et activement à la solution des problèmes de développement durable et au bien-être social des citoyens dans nos deux pays respectifs. Merci pour votre attention. Merci, professeur Omar Fassi Fihri, secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et voici maintenant l'allocution de lancement officiel de ce grand et bel événement célébrant donc l'amitié maroco-suisse et la présence diplomatique de la Suisse au Maroc à son anniversaire, à son 100e anniversaire. Voici donc l'allocution de son Excellence Guillaume Scherer, ambassadeur de Suisse à Rabat. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, monsieur le chancelier de l'Académie royale, monsieur le directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, chers invités présents dans ce cadre absolument magnifique, ou vous, chers invités qui nous suivez en ligne. C'est un immense honneur, mais aussi un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer ensemble ce jalon important des relations Suisse-Maroc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer et remercier chaleureusement nos partenaires d'aujourd'hui, sans qui cet événement n'aurait pas ce succès. D'abord, les collaborateurs de l'Académie du Royaume du Maroc, en particulier pour l'accueil qu'ils nous réservent aujourd'hui dans ce cadre. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, monsieur Fassi Fihri, le directeur général des relations bilatérales des affaires régionales, monsieur Yazour, et les professeurs Kembib et Pernou, historiens. Un très sincère merci de ma part pour votre présence, votre soutien, votre participation et pour vraiment l'excellente collaboration hier, aujourd'hui et demain. Dans la salle, en dépit de quelques masques, je me permets de saluer quelques personnes avec un petit peu de volonté et de déterminisme, beaucoup de hasard qui, je l'espère, me fera pardonner d'avoir oublié de citer tout le monde parce que je ne peux pas le faire. Mais j'aimerais saluer Madame Baïhaji Simou, directrice des archives royales, Monsieur Nader Malawi, qui est le président du groupe Ecomédia, Madame Zineb Ketani, notre consul honoraire à Casablanca, où tout a commencé, et Monsieur Christophe de Figueiredo, qui est président de la Chambre du commerce Suisse-Maroc. Quoi de moins étonnant qu'un pays comme la Suisse, le gardien du temps, s'il en est, que de célébrer un tel anniversaire. Il ne m'échappe pourtant pas que ce dernier peut paraître infime, voire même peut-être futile, un siècle. Ce n'est pas forcément grand-chose, surtout lorsqu'on le rapporte à l'histoire d'un royaume plusieurs fois séculaire. Pourtant, mes autorités, lorsqu'elles décidèrent d'ouvrir un consulat honoraire en 1921, se montrèrent clairvoyantes. Clairvoyantes, car ce jeune État moderne qu'était la Suisse avait déjà su percevoir l'importance du Maroc et que nos priorités, 100 ans plus tard, s'aligneraient toujours davantage sur un très grand nombre de domaines. Un tel anniversaire se doit d'être marqué, non pas du tout par obligation, mais par plaisir et fierté. Il constitue en effet une opportunité unique de mettre en avant
les aspects bénéfiques que nos deux pays ont pu tirer de ces relations bilatérales. Il permet aussi de poser les bases de nos prochaines collaborations et de se projeter ensemble vers le siècle prochain. Dans ce cadre, cela a été dit, nous avons préparé un programme d'activité qui fait la part belle à l'innovation, mais aussi à l'histoire, à l'art, à la culture, pour nous permettre de célébrer tout au long de l'année cet important jalon de la relation bilatérale. Et quel meilleur endroit pour célébrer ce jalon que de commencer ici à l'Académie du Royaume du Maroc. C'est avec elle et avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques, ces véritables gardiennes et promotrices du savoir au Maroc, que nous mettrons en avant l'innovation suisse et marocaine grâce à un cycle de 7 conférences intitulé « Innovation et questions du temps présent ». Pour la Suisse, qui dispose d'un écosystème de formation, recherche et innovation de pointe et qui chaque année est au sommet du classement des pays les plus innovants, il n'y a pas de partenaire mieux trouvé. Merci encore. La conférence inaugurale, et c'est important, sera prononcée ici dans 2 jours par le professeur Rachid Gueraoui, un Marocain suisse, un Suisseau-Marocain. C'est une sommité internationale et il nous parlera des intelligences artificielles. Après cette cérémonie, je vous invite à faire personnellement connaissance avec 2 facettes de l'innovation suisse. Elle sera mise en avant lors de la réception grâce à la présence du Roboclet. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous allez le découvrir. Et puis je vous invite à découvrir une petite exposition « La tech peut-elle sauver le monde ?», qui présente des solutions suisses pour protéger l'environnement. Les célébrations du centenaire seront aussi l'occasion de mettre en avant le cinéma, mais par rapport à la durabilité, par rapport à l'environnement. Et nous organiserons donc une semaine du film suisse dans 4 villes marocaines, autour du terme des énergies renouvelables et des nouvelles technologies. Et bien sûr, comment parler de Suisse sans parler d'économie ? Vous le savez, la Suisse dispose d'un secteur économique très compétitif, qui crée des produits innovants de grande qualité à haute valeur ajoutée, ainsi que d'une place financière intègre, offrant des solutions attractives à nos partenaires marocains, mais qui peut également profiter de la grande présence financière du Maroc en Afrique. Fiers de cette réussite économique et financière, nous publierons, avec notre partenaire l'économiste, un cahier spécial, le premier cahier spécial de la Suisse, le premier cahier spécial consacré à un pays de l'économiste, pour présenter nos entreprises, présenter notre savoir-faire et exemplifier les bonnes relations économiques qui existent entre nos 2 pays. Ces célébrations auront bien évidemment une composante officielle. Après un récent échange téléphonique très cordial entre nos ministres, voici à peine 10 jours, nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères à l'organisation de nouvelles rencontres. Ces dernières permettront de renforcer nos relations diplomatiques et de continuer à mettre en avant conjointement la stratégie suisse pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Chers invités, chers compatriotes qui nous suivez en ligne, cet événement est important pour la Suisse et pour le Maroc. Il est important pour moi et j'espère qu'il est aussi important pour vous-même. Sur vous, sur qui nous comptons. Vous, en effet, qui vivez ici. Et plus que quiconque, faites vivre les relations qui unissent nos 2 pays. Dans ce cadre, et avant de repasser la parole au maître de cérémonie, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée et je me réjouis de pouvoir compter sur vous pour lancer ce nouveau siècle de collaboration. Merci. Merci, Votre Excellence. Merci, Monsieur Guillaume Scherer, ambassadeur de Suisse à Rabat. Oui, beaucoup de surprises vous attendent dans cette journée et pendant la soirée. Je ne vous en dirai pas plus que Monsieur l'ambassadeur. Nous allons entendre maintenant la voix du Maroc à travers
l'intervention à travers l'allocution de Si Fouad Yazour, directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Merci infiniment. En premier lieu, j'aimerais remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, remercier le secrétaire perpétuel aussi de l'Académie des sciences et de technologie et féliciter son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, non seulement pour le centenaire, mais pour le choix des partenaires. Donc, il a choisi des partenaires, des académiciens, il a choisi la culture, il a choisi un aspect de la diplomatie essentiel, c'est le socle. Donc pour injecter de la confiance dans des relations bilatérales, il faut aller vers la culture. Ça permet de dissiper les doutes, ça permet aussi de vaincre les préjugés, ça permet de se connaître mieux, de vaincre les phobies et de préparer les terrains pour l'ensemble des secteurs de coopération, qu'elles soient économiques, scientifiques, politiques ou autres. Donc la culture est la base de tout. Et je félicite mon ami Guillaume, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, pour ce choix judicieux, pour célébrer le centenaire des relations. Nous nous félicitons aussi de ce centenaire et de cette accumulation, de ce contenu, que bien sûr, maintenant c'est un rendez-vous pour renouveler, pour redonner plus de contenu et réorienter cette relation vers plus de productivité. Donc, s'il y a une chose que nous partageons avec la Suisse, c'est notre diversité. La Suisse est un pays multilingue, avec plusieurs composantes, qui a su forger une identité propre dans cette diversité, une force. Donc là, on se rencontre. Je crois que le Maroc est un pays aussi avec une diversité géographique et culturelle énorme et qui a su comprendre que cette diversité doit être comprise comme une force et non pas comme une faiblesse ou source de problèmes. C'est ce que nous avons fait à travers les siècles ici au Maroc. C'est ce que Sa Majesté le Roi nous incite à faire aujourd'hui à travers les multiples initiatives et orientations qui visent à donner cohérence à cette diversité et la rendre attractive pour l'autre. Donc pour nous, c'est une occasion non seulement de fêter ou de souffler des bougies de 100 ans, mais aussi de voir comment passer à une autre vitesse. Donc pour moi, la Suisse est un pays dont la relation pourrait servir de modèle pour les autres. Donc, parce que c'est une relation sereine. Nous, lorsqu'on a des problèmes, on s'écoute. Donc il y a cette qualité d'écoute, il y a cet échange perpétuel et nous nous réjouissons de la qualité de cette relation. Je ne vais pas m'attarder à un petit peu cadrer parce que ça a été déjà fait, mais je me félicite que les thématiques soient aussi diverses, aussi. Parce qu'il y a l'innovation, la technologie, etc. Mais les sciences humaines n'ont pas été oubliées, l'histoire surtout, parce que c'est l'élément identitaire, c'est le socle de tout. Merci encore une fois, Monsieur l'Ambassadeur. Merci pour la présence et bonne chance pour les festivités de ce centenaire. Merci à vous. Nous retrouverons Si Yazour tout à l'heure dans une autre intervention. Nous avons entendu parler de la Suisse, pays d'innovation, bien sûr, pays qui nous projette toujours dans l'avenir, mais faisons un peu d'histoire maintenant. Et je vous demande d'accueillir tout d'abord, pour nous parler sous l'angle historique, la perspective historique, je vous demande d'accueillir, à propos des jalons constitutifs des relations bilatérales, Monsieur Marc Pernoud. Il est historien, docteur ès-lettres à l'Université de Genève, et il évoque pour nous l'essor des relations entre le Maroc et la Suisse de 1921 à 1961. Monsieur Pernoud, s'il vous plaît.
Monsieur le secrétaire général de l'Académie, monsieur le... Voilà, c'est bon. Messieurs, je remercie et je félicite les personnalités qui ont organisé la commémoration du centenaire des relations officielles entre le Maroc et la Suisse et je les remercie très cordialement de m'avoir invité à présenter un aperçu des relations entre nos deux pays de 1921 à 1961. Alors, comment expliquer la décision du gouvernement suisse de créer en 1921 une représentation officielle de la Confédération à Casablanca? En fait, depuis plusieurs années, les quelques centaines de Suisses qui vivaient au Maroc depuis la fin du XIXe siècle avaient souhaité disposer d'une protection officielle. Les autorités suisses ne se laissent pas convaincre car elles souhaitent limiter les dépenses administratives. Mais la fin de la Première Guerre mondiale implique des défis pour la Suisse. La nouvelle répartition des forces au niveau mondial, l'écroulement d'anciens empires, l'émergence de nouvelles puissances rendent nécessaire une extension du service extérieur de la Confédération à travers le monde. Il s'agit d'affirmer la spécificité de la Suisse, qui n'est ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni les États-Unis. Même si l'allemand, le français et l'italien sont des langues nationales, les personnes et les intérêts suisses ne doivent pas être identifiés à ceux des trois grands pays voisins de la Confédération. Au Maroc comme ailleurs, il est essentiel d'exprimer la présence spécifique de la Suisse. C'est pourquoi le drapeau suisse doit flotter à Casablanca, comme vous le voyez sur cette photo de 1923. Alors, au cours de l'entre-deux-guerres, des sociétés suisses vont se... Des sociétés suisses vont se développer dans plusieurs villes marocaines, des propriétaires terriens, des commerçants, des ingénieurs, des industriels s'y retrouvent et rencontrent des représentants officiels de la Confédération. Alors là, vous avez par exemple un des rapports qui est envoyé à la fin de l'année 1931 pour expliquer ce qui s'est passé au Maroc du point de vue de la Suisse. Alors ces sociétés suisses sont aussi des associations culturelles qui se retrouvent à l'occasion de rencontres. Par exemple ici, vous avez une photo des Suisses de Marrakech en 1931. Tout cela illustre la vie associative des Suisses dans le cadre du protectorat. Toutefois, certaines personnes attirent l'attention des autorités françaises. Ainsi, en mars 1936, le consul de Suisse est informé par la Sûreté générale du protectorat qu'un jeune Suisse, qui s'était déjà compromis au cours du premier voyage au Maroc en 1934, a été observé de près par les agents spéciaux de la Sûreté. Il est accusé d'avoir été en rapport, avant son arrivée au Maroc, avec le nommé Chekib Asram, domicilié à Genève, qui serait un des chefs du mouvement nationaliste musulman nord-africain. M. Brunel et son ami Martin seraient venus de Genève en novembre 1935, porteurs d'un pli destiné à Mekki Nassari, à Tétouan. À Rabat, M. Brunel a été en relation avec les nommés Ahmed Balashrej et Mohamed Ben Yazid, et à Fès, entre autres, avec le nommé Ouazani. Or, ces différentes personnalités comptent parmi les agitateurs nationalistes les plus notoires, et tous les faits et gestes des étrangers qui les fréquentent sont observés et notés. M. Brunel aurait nettement donné l'impression d'être, sinon un agent de liaison, du moins un ami complaisant de ces personnages et de leur milieu. Or, les autorités du protectorat ne tolèrent pas que les étrangers favorisent les menées nationalistes arabes du Maroc, ne serait-ce qu'en leur marquant de l'intérêt et de la sympathie. Et c'est ainsi que le consul informe Berne du refoulement de ce jeune Suisse qui était trop proche des nationalistes marocains, selon les autorités françaises. Les contacts entre la Suisse et le Maroc impliquent dès cette époque la présence de quelques étudiants marocains en Suisse, mais aussi que des opposants qui viennent à Genève, où les contacts entre les nationalistes se multiplient,
ainsi que les demandes adressées à la Société des Nations ou au Comité international de la Croix-Rouge. Dès les années 30, Dès les années 30, le sultan du Maroc vient à Genève, ce qui attire l'attention, comme le montre cet article du Journal de Genève en 1937. En janvier 1944, le consul de Suisse à Casablanca écrit à Berne pour attirer l'attention sur l'essor du mouvement nationaliste marocain. Il écrit « La défaite de la France, puis l'incohérence de la politique française de relèvement a singulièrement diminué le prestige de la nation protectrice aux yeux des Marocains. » Le 10 avril 1945, le consul constate que ce mouvement, loin d'avoir été brisé par les mesures de répression, paraît prendre une nouvelle ampleur. La misère croissante aggrave le mécontentement des Marocains qui manifestent de plus en plus leur mauvaise humeur, deviennent irrespectueux, voire insolents. La perte de prestige infligée aux Français par leur défaite de 1940 n'est pas compensée par les succès récents et actuels des armées françaises en 1945. Ce prestige paraît aller aux anglo-saxons, aux Américains spécialement, qui ne feraient rien pour décourager les nationalistes musulmans dans leur menée contre la domination française en Afrique du Nord en général et au Maroc en particulier. Le 4 septembre 1951, le Journal de Genève publie un numéro spécial car le Maroc est l'hôte d'honneur du comptoir de Lausanne. Grande exposition commerciale annuelle qui est un événement considérable pour les milieux d'affaires. Le Journal de Genève écrit à cette occasion « En Suisse, nous connaissons peu ou mal le Maroc, ce pays pénétré d'une civilisation puissante, subtile, dont les racines plongent dans un passé millénaire. » Le quotidien genevois publie aussi un article du grand vizir Mohamed El-Mokri qui invite les Suisses à découvrir le Maroc. Il écrit « Entre l'Empire chérifien et la Confédération helvétique, la distance semble grande. Ne se raccourcissait-elle pas pourtant chaque jour davantage? Nous vivons en effet une époque extraordinaire qui autorise les craintes les plus grandes et les espoirs les plus ambitieux. » Ainsi, en 1951, il préconise un rapprochement entre les deux peuples qui partagent la volonté de paix et le dynamisme économique. Toutefois, en 1951, il est évident que l'économie du Maroc reste contrôlée par la France. Ce numéro spécial du Journal de Genève annonce notamment la fondation par la Société de banque suisse et le Crédit commercial de France de la Banque franco-suisse pour le Maroc, sise à Casablanca. Le 15 mai 1956, le Conseil fédéral décide de reconnaître l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Puis, le gouvernement décide d'adresser un exposé au Parlement afin de créer les représentations diplomatiques dans ces pays. Le Parlement accepte rapidement cette proposition du gouvernement, ce qui permet d'établir les liens diplomatiques. Et on a ici des photos de la cérémonie du 28 novembre 1956 de présentation des lettres de créance de Christophe de Tchoudi, qui est bien documentée par des photographies dans la cour d'honneur du Palais impérial, ensuite dans la salle du trône, et on remarque un micro au pied du roi. En effet, il y a eu un reportage radiographique qui a été opéré, radiophonique qui a été opéré, et plusieurs journaux ont consacré des articles à cet événement. Mohamed V a notamment déclaré que le Maroc indépendant s'attachera à, je cite, « développer les échanges culturels et économiques avec la Suisse, échanges qui ne manqueront pas de consolider les liens d'amitié entre nos deux peuples. Le Maroc désire s'inspirer de l'expérience suisse en matière culturelle, économique et technique. » Puis le souverain rend hommage au rôle capital que joue la Suisse dans le domaine international pour la défense de la paix, la coopération entre les peuples.
Sa Majesté a chargé alors le ministre de transmettre aux Suisses du Maroc l'assurance de sa sollicitude. Dites-leur, déclare le souverain, de continuer leur travail. Je leur donne l'assurance que leurs biens, leurs personnes seront protégés et leur avenir garanti. Effectivement, par la suite, on constate que le nombre des Suisses restera relativement stable au Maroc. On n'y constate pas les baisses brutales que l'on constate dans d'autres pays à cause de la décolonisation qui entraîne le départ de milliers de Suisses. Parmi les ministres du premier gouvernement indépendant, plusieurs s'étaient réfugiés en Suisse avant 1956, à l'instar d'Ahmed Balafrej, qui exprime sa reconnaissance pour la Suisse à plusieurs reprises. Fin 1957, le diplomate suisse de Tchoudi adresse un rapport à Berne sur la situation du Maroc et sur la position que ce pays occupe désormais sur le plan international. Il rappelle les difficultés et crises initiales, il analyse la stabilisation et les progrès accomplis. Et il ajoute « En faisant le bilan, la situation peut être qualifiée de relativement satisfaisante et encourageante. Sans sous-estimer les problèmes et difficultés qui subsistent au Maroc comme dans tous les pays en crise de croissance, on peut apprécier la maturité avec laquelle les dirigeants marocains actuels, le roi en tête, s'efforcent d'organiser le pays à l'exemple de nos contrées civilisées et se refusent à suivre la xénophobie, l'orientation et le débordement inconsidéré que manifestent d'autres jeunes nations libérées ces derniers temps. Jusqu'au 30 juin 1957, les relations économiques entre la Suisse et le Maroc étaient réglées par les accords commerciaux franco-suisses. Des négociations avec le Maroc indépendant permettent d'aboutir à un accord signé le 29 août 1957. Les Suisses auraient voulu pouvoir continuer à augmenter les exportations vers le Maroc, mais la volonté ferme du nouvel État de fixer des contingents pour limiter les importations afin de parvenir à un équilibre de la balance commerciale a nécessité, ce qu'on trouve dans le rapport officiel, des discussions très laborieuses, mais toujours courtoises et même amicales. Et là, vous voyez la cérémonie de signature de cet accord de 1957, avec au centre le chef de la délégation suisse, Olivier Long, qui, 3 ans plus tard, sera contacté pour des négociations secrètes entre Français et Algériens qui aboutiront aux accords d'Évian. Décidément, les nouvelles technologies. Alors, le roi Mohamed V séjourne à plusieurs reprises à titre privé en Suisse. Il y reçoit de nombreuses visites, notamment celle du prince héritier. En juillet 1959, un journal écrit « Répondant au désir du souverain, la presse suisse fait preuve d'une grande discrétion sur le séjour de Sa Majesté Mohamed V. La manchette d'un quotidien local titrant « Montreux, capitale du Maroc » laisse toutefois percer le vif intérêt que l'opinion publique porte au souverain et aux questions marocaines. Le 10 juillet 1959, la Nouvelle Revue de Lausanne publie la lettre de bienvenue d'un étudiant marocain à Sa Majesté Mohamed V. Résidant en Suisse depuis 1957, cet étudiant apprécie le climat, les paysages et, écrit-il, ce peuple actif, affable et respectueux, et je suis sûr que Votre Majesté en gardera des souvenirs impérissables. J'ai passé des mois profitables dans une de ces universités où l'ambiance favorise le génie de l'universalisme et le goût de la paix et de l'amitié. Au cours des années 1950, des étudiants venant des pays décolonisés peuvent bénéficier de bourses financées par la coopération suisse au développement. Celle-ci se fonde sur une collaboration entre les autorités politiques et les associations privées. Le journal suisse L'Illustré publie un reportage photographique sur le séjour du roi en Suisse. On le voit notamment ici avec l'émir du Qatar en 1959. En 1960, le roi séjourne à nouveau en Suisse, à Versoix, dans la propriété de l'émir du Qatar, pendant 4 semaines.
À son départ, le 6 octobre 1960, le roi écrit qu'il quitte la Suisse, je cite, « ce pays auquel nous attachent des liens solides et durables, puisque notre premier voyage y a été effectué en 1932. Nous souhaitons que les liens qui unissent nos deux pays iront en s'affermissant et trouveront dans un avenir proche leur plein épanouissement. » En 1960, le gouvernement suisse décide d'élever la représentation au Maroc au statut d'ambassade. La légation avait été ouverte à Rabat en 1956 et le Maroc a ouvert en 1959 sa légation à Berne, dirigée par un chargé d'affaires. Jusqu'alors, le Conseil fédéral s'était tenu au principe de la réciprocité, c'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'un État étranger élevait sa mission diplomatique à Berne au statut d'ambassade que la Suisse procédait de même. Toutefois, dans le cas du Maroc, elle se rend compte qu'il faut tenir compte de l'importance croissante de ce pays et décide que, face à la forte concurrence qui se manifeste sur le marché marocain, il convient de conférer à notre représentation au Maroc le statut le plus élevé. En effet, ce pays est en plein développement économique et offre d'intéressantes possibilités. En outre, le roi du Maroc a exprimé le souhait que la Suisse soit représentée par une ambassade. Tout ceci amène le gouvernement suisse à décider le 19 mars 1960 d'élever la représentation au rang d'ambassade en faisant une exception à la règle en tenant compte des caractéristiques du Maroc. Dans le domaine humanitaire, l'aide a été apportée, notamment à 2 reprises. En automne 1959, des milliers de Marocains se trouvent soudainement frappés de paralysie partielle des membres suite à la consommation d'une huile frelatée. Un lubrifiant utilisé dans l'aéronautique a été frauduleusement mélangé à de l'huile d'olive afin d'être vendu comme huile de friture. Alors, dans le cadre de l'action humanitaire médicale internationale d'aide au Maroc, la Croix-Rouge suisse se démarque en initiant un programme de soins basé en partie sur l'ergothérapie, une approche thérapeutique encore peu connue. Il faut dire que la Suisse avait une certaine expérience dans ce domaine. En effet, en 1940, une centaine de militaires et de civils avaient été intoxiqués en consommant de l'huile de refroidissement de culasse par l'armée suisse. Appelée Meknasnit, maladie de Meknès en raison du grand nombre de victimes dans cette ville, ce fléau se propage aussi dans différentes régions du pays, affectant plus de 10 000 personnes. Avec l'envoi de 45 délégués dans les centres de rééducation, la Croix-Rouge suisse fournit non seulement le plus grand contingent de personnel soignant étranger au Maroc, mais introduit également la pratique de l'ergothérapie pour soigner les paralysés, une forme d'innovation de l'époque. Et là, vous voyez une infirmière qui s'occupe d'une Marocaine en l'aidant à surmonter cette crise sanitaire. Dans une région rurale comme Kemnisset, la grande majorité des personnes intoxiquées ont pu finalement réintégrer la vie active après leur réadaptation professionnelle dans des métiers manuels. À la fin de l'engagement helvétique en 1961, le centre de Kemnisset est transformé en atelier protégé dans lequel 45 handicapés peuvent travailler. Cette aide au Maroc constitue un chapitre considérable dans l'histoire de la Croix-Rouge suisse. Une deuxième séquence fut évidemment l'aide aux victimes du séisme d'Agadir. Dès le 4 mars 1960, le gouvernement suisse décide de financer des activités pour secourir les victimes. Caritas Suisse envoie une équipe médicale et l'expérience de la recherche de personnes ensevelies lors des avalanches dans les Alpes est communiquée. Des entreprises suisses actives au Maroc offrent des appareils pour la reconstruction, par exemple pour la géodésie. Et la grande émotion provoquée en Suisse se traduit par des collectes organisées par la chaîne du bonheur, par des médias suisses, par des écoles. Et les éditeurs de journaux, la Croix-Rouge suisse et la Société suisse de radiodiffusion et télévision fondent en 1961 une société
qui va construire la cité suisse inaugurée en 1965, dont vous voyez ici une photo. En 1962, le nouveau roi publie un ouvrage avec le journaliste suisse Georges Vaucher intitulé « Sous les cèdres d'Ifrane, libre entretien avec Hassan II, roi du Maroc ». Cet ouvrage permet de prendre connaissance de la biographie du souverain, de ses souvenirs, de ses réflexions. Georges Vaucher a longtemps résidé en Égypte et a développé de nombreux contacts avec des personnalités et dirigeants arabes. Certes, la diplomatie suisse n'a pas été associée à cette publication, mais elle atteste de l'attrait du Maroc sur de nombreuses personnalités suisses. En 1964, c'est évidemment au roi Hassan II que le nouvel ambassadeur de Suisse remet ses lettres de créance. Et l'essor des relations s'exprime aussi par la première participation officielle de la Suisse à la Foire internationale de Casablanca en 1964. Et on voit ici une photo du roi qui visite la section suisse de cette foire internationale. Et à cette occasion, une pendule neuchâteloise a été offerte au roi. Le 3 mars 1970, pour la fête du trône, le Journal de Genève publie un dossier spécial sur le Maroc avec un éditorial d'Étienne Rode, son correspondant depuis plusieurs décennies au Maroc, qui retrace l'histoire politique du pays depuis 1912, de ses efforts pour acquérir l'indépendance et pour développer le royaume. Dans son message, l'ambassadeur de Suisse au Maroc écrit notamment que des Suisses, en assez grand nombre, déploient au Maroc les activités les plus diverses. Agriculteurs, commerçants, industriels, hôteliers, ingénieurs, enseignants et experts internationaux. Vous voyez ici deux exemples du savoir-faire helvétique qui a pu être utile au Maroc. D'abord Electrowatt, les ingénieurs qui construisent ou augmentent, dans ce cas-là, augmentent les capacités d'un barrage, et ainsi dans le secteur de la pharmacie, des entreprises qui sont aussi actives au Maroc dans différents domaines. De plus, l'ambassadeur de Suisse se réjouit de souligner que le grand nombre de touristes suisses au Maroc, ainsi que le développement des échanges commerciaux. Dans ce même numéro du Journal de Genève, le ministre marocain de l'Information, Ahmed Snoussi, relève des points communs entre les deux pays. Il écrit « Tout comme la Suisse, le Maroc est une histoire et une terre. De par leur situation géographique, ils ont été et demeurent des lieux de rencontre, des contrées où l'on éprouve du plaisir à séjourner. Cette donnée explique les convoitises dont la Suisse et le Maroc ont été l'objet durant de longs siècles. Une autre similitude entre les deux pays selon le ministre. Il écrit « Il s'agit de cette passion que nos peuples ont pour l'indépendance et qui explique notre tolérance dans les domaines linguistiques, politiques et religieux. » Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Marc Pernoud. Je rappelle que vous êtes historien, docteur ès lettres à l'Université de Genève. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent en streaming que nous sommes en direct depuis la prestigieuse Académie du Royaume du Maroc, avec une pensée particulière aussi à nous restons dans l'histoire, bien sûr, celui de C. Mohamed Kebib, historien, professeur émérite de l'Université pour une approche sélective des relations maroco-helvétiques. C. Kebib, c'est à vous.
Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour, je ne sais plus ce qu'on doit dire. Donc, avant de commencer, je voudrais dire que je me réjouis de la célébration du centenaire qui nous réunit ici et de remercier les initiateurs et les organisateurs de cette commémoration. Merci donc à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques, l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Merci à Monsieur l'ambassadeur de Suisse. Merci à Monsieur Fouad Yazour du ministère des Affaires étrangères. Et bien évidemment, merci à Monsieur Abdeljelil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Les sessions annuelles qu'organise l'Académie témoignent de son, pas seulement les sessions, mais aussi les conférences. Donc les sessions et les conférences témoignent de son ouverture délibérée et méthodique sur le monde. Je voudrais citer au passage, parmi les sessions qui sont tenues ici, les sessions annuelles de l'Académie, il y en a une qui a été dédiée à l'Afrique comme horizon de pensée, une autre à l'Amérique latine comme horizon de pensée, là aussi c'est le même horizon de pensée, et il y a eu également une session dédiée à l'Asie avec 3 pays, le Japon, la Chine et l'Inde, avec naturellement dans tous les cas d'éminents intervenants. Ça a été le cas aussi pour une session qui a été intitulée « De la modernité aux modernités » au pluriel, et avec cette session sur la modernité était présent parmi nous un éminent professeur de l'Université de Genève, monsieur l'ambassadeur, qui a fait une très belle intervention sur le Japon. D'ailleurs, il est l'auteur d'un bel ouvrage sur le Japon intitulé « Le Japon moderne sans être occidental ». Donc, je voudrais également remercier mon collègue et ami Bachir Temer, le collaborateur de Si Abdeljelil Lahjomri. Donc, en raison des contraintes de temps, ma communication s'articulera autour de quelques fragments d'histoire en lieu et place de la véritable fresque que mérite le centenaire. Dans la mesure où l'histoire des peuples et des nations est une histoire connectée, on essaiera de voir sous cet angle jusqu'à quel point on pourrait relever, dans ce qui nous concerne ici, des affinités, disons, électives, pour paraphraser Goethe. Voici en l'occurrence que l'ambassadeur de Suisse accrédité à Rabat en 1956 a indiqué en décembre de la même année, dans un rapport adressé à son gouvernement, à l'issue de la visite protocolaire qu'il a rendue au premier président du Conseil de l'époque, Mbarak Bekay. Je cite donc l'ambassadeur. « Monsieur Bekay m'a fait l'éloge de la Suisse. Il m'a déclaré que son désir serait de copier notre pays dans plusieurs domaines. Premièrement, celui de la neutralité. Deuxièmement, sa conception des devoirs civiques et militaires. Troisièmement, le système de notre armée. » Fin de citation. La longue durée retenue ici un siècle se prête à l'évocation avec toutes les précautions que requiert le comparatisme de niveau ou à fleur, donc l'évocation de niveau ou à fleur à la fois des particularités et des similitudes entre la Suisse et le Maroc. Pour la Suisse, on pourrait notamment retenir, entre autres, le concept, je ne sais pas comment il faut prononcer cela, de Sonderfall, donc c'est particulier ou spécial, si j'ai bien compris. Au Maroc, on se réfère souvent au concept d'authenticité, asala. La régionalisation avancée inscrite dans la constitution du royaume n'est pas sans rapport avec l'histoire et la diversité ethno-culturelle du pays. Jusqu'en 1957, Empire chérifien était l'appellation officielle du pays. Dans la terminologie des chancelleries occidentales, il était question naguère des États du sultan,
des États de Fès, une autre appellation, États de Fès, Mékines, Maroc, c'est-à-dire Marrakech, Tafilalt, Souss al-Aqsa, incluant le Souss proprement dit et le Sahara, etc. Les Anglais parlaient quant à eux, et c'est significatif, de Dominions of His Sharifian Majesty. Des khalifas ou vice-rois étaient nommés à la tête des grandes circonscriptions territoriales ou provinces. Le gouvernement était ponctuellement itinérant, voire nomade. C'était aussi le mode que l'Europe avait connu. On peut citer par exemple le cas du Saint-Empire romain germanique à l'époque de Charles Quint. L'empereur, la Suisse faisait partie des possessions de Charles Quint. À propos du voyage royal au Maroc, il convient de rappeler en particulier le grand tour de Moulay Ismaïl au Sahara et les 2 expéditions de Moulay Hassan dans le Souss extrême, Souss al-Aqsa. C'est en partie dans de tels processus que s'est forgé le sentiment d'appartenance et de communauté du destin ou de destin. Diversité des régions et des provinces dans le cas du Maroc, diversité des cantons de la Confédération helvétique. Dans ces conditions, qu'est-ce qui fait qu'on est 2 nations? On pourrait reprendre à cet effet la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» qu'Ernest Renan, l'orientaliste français Ernest Renan, s'est posé dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1882. Je le cite. Il y a répondu, Renan lui-même a répondu, donc, en se demandant, et je cite, « Comment la Suisse, qui a 3 langues, 2 religions, 3 ou 4 races, est-elle une nation quand la Toscane, par exemple, qui est si homogène, n'en est pas une ?» Fin de citation. Au regard de Renan, et je le cite, « Ce qui caractérise une nation, c'est d'avoir fait de grandes choses ensemble et de vouloir en faire dans l'avenir. » Il dit aussi quelque part, la nation, c'est le rêve d'un avenir partagé. Alors pour ce qui est du Maroc, voici ce que dit un ambassadeur suisse à Rabat, Jean-Jacques de Tribolet, dans un mémorandum intitulé « Les rapports de la royauté chérifienne avec le peuple marocain » adressé à son gouvernement en juillet 1971, c'est-à-dire quelques mois après la Marche verte. Je cite l'ambassadeur suisse. « Le Maroc est un vieil État dont la naissance ne s'est pas produite d'un coup. Le pouvoir n'y a jamais cessé de recevoir l'adhésion de l'immense majorité de la population. Ces populations sont constituées par les tribus berbères qui se sont, au cours des siècles, étroitement mêlées à des tribus arabes dont le plus grand nombre a pénétré le long du désert pour remonter progressivement vers le nord entre le IXe et le XIIe siècle. » Fin de citation. Le pacte d'allégeance, la Béa, ce n'est pas tout à fait la traduction, mais bref, disons la Béa, liant les sultans à leur sujet à travers tout le territoire et ses confins, représentait et représente l'un des principaux fondements de la cohésion nationale. Le même ambassadeur, donc le même ambassadeur suisse de Tribolet, écrit ceci: « La coutume de la Béa représente la perpétuation dans le royaume chérifien de la plus pure orthodoxie islamique. La royauté marocaine n'a jamais, du point de vue de l'orthodoxie musulmane, cessé de posséder une pleine légitimité. » Fin de citation. Aux composantes des brassages ethnoculturels survenus au Maroc au fil des siècles à des degrés divers, il convient d'ajouter notamment les populations issues de l'Afrique subsaharienne, les Juifs tant autochtones qu'expulsés de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, les musulmans andalous, les Maranes, le groupe auquel appartenait la famille de Spinoza aux Pays-Bas, les Morisques, expulsés en 1609, si je ne m'abuse, et les Algériens. S'agissant de ces derniers, c'est à partir de 1830 que le Maroc a accueilli plusieurs milliers d'Algériens qui ont fini à la longue par prendre souche dans le pays. Certains d'entre eux ont occupé de hautes fonctions dans l'État, dont celles de vizir et de grand vizir, la famille Moukri, par exemple. Relativement plus près de nous, sous le protectorat et ultérieurement, un Algérien d'origine, Mamri, avait été ministre de la Maison royale. De par ses fonctions, il avait été associé au projet de séjour du roi Mohammed V en Suisse au cours de l'été 1959.
Il a été de ce fait en contact avec l'ambassadeur de la Confédération à Rabat qui dit de lui ceci, je cite, « Sim Amri est un vieil homme », il utilise le « si », comme il a bien intériorisé la culture marocaine. « Sim Amri est un vieil homme très cultivé qui m'accorde son amitié. Le roi l'écoute beaucoup. » Fin de citation. L'évolution générale tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle fut marquée par l'intensification de pressions coloniales protéiformes. Le système dit des protections consulaires étrangères octroyait des sujets marocains allait servir de véritable cheval de Troie aux puissances européennes. La Suisse n'a pas été partie prenante dans ce processus hautement corrosif et destructeur. Cela ne signifie pas pour autant que ces rares ressortissants établis dans le pays et leurs courtiers marocains n'en avaient pas bénéficié. Tel a été le cas, donc avant le XXe, tel a été le cas des agents de la firme suisse Paul Wirth et compagnie, établis à Tanger depuis 1870 sous protection autrichienne. Il en était de même d'une autre maison fondée cette fois-ci en 1884, c'est la maison Charles et compagnie. Un autre Suisse a été particulièrement dynamique, beaucoup plus dynamique que ses prédécesseurs, c'est Paul Schiller. Donc il a repris la maison Charles et compagnie en 1901 et s'est placé sous protection consulaire allemande. Ces archives ont été séquestrées en 1914 après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et donc ces archives, les archives Schiller, contiennent énormément de documents en français, en allemand et en arabe, notamment des contrats signés par des contrats notariés à Doullers. C'était par le port de Hambourg que transitaient les produits suisses à destination du Maroc. Il s'agissait en l'occurrence d'horlogerie, naturellement, de machines à coudre, de draps, de mousseline et de soie de Saint-Gall et de Zurich. Tout aussi active était la maison Bourgeot-Reutemann. Les frères Reutemann étaient des Suisses naturalisés français. L'un d'entre eux, Édouard, était interprète du vice-consulat d'Allemagne à l'Arrache. L'inflation du système des protections, l'anarchie qui en résultait et les risques d'un effondrement prématuré du Marzen étaient au centre des préoccupations des puissances. Leur rivalité risquait par le jeu d'alliances antagonistes de provoquer une conflagration mondiale. C'est dans ce contexte que lorsqu'il fut question de constituer une force de police marocaine de type moderne, a émergé parmi le corps diplomatique l'idée d'en confier la supervision à un inspecteur suisse, pays neutre. L'idée d'une neutralisation du Maroc était en l'air. Elle fut envisagée par le sultan Moulay Hassan et soupesée par les Anglais, lesquels refusaient cependant de la garantie. Ils disaient, bon, on reconnaît la neutralité, mais la garantie, c'est autre chose. Le risque de guerre européenne avec le Maroc comme enjeu était réel. Il en fut ainsi en 1905, après la visite de Guillaume II à Tanger, l'empereur Guillaume II à Tanger, Haj Guillaume dans la terminologie arabe, parce qu'il a été en terre sainte. Pour désamorcer cette première crise, une conférence internationale s'est tenue en 1906 à Algésiras. La Suisse n'y fut pas représentée. Toutefois, en tant que pays neutre, elle a été associée à la mise en œuvre de l'une des clauses de l'acte général relative à la police des ports précisément. L'un de ses ressortissants, un Suisse donc, Armin Müller, devint ainsi inspecteur général de cette police. Il a résidé à Tanger, où il a exercé cette fonction, de 1907 à 1911. De manière globale, c'est en 1921 qu'un consulat suisse a été établi à Casablanca. Sa création a coïncidé avec le début d'exploitation des phosphates de l'OCP, dont on commémore ces temps-ci le centenaire, puisque l'office a été créé en 1920, mais le premier coup de pioche à Khouribga, c'était en 1921. Et la Suisse a été parmi les premiers clients de l'OCP dans les années 20 précisément. Ce n'est qu'au début des années 30 que commence véritablement l'intérêt des Marocains pour la Suisse. Cette attention coïncide avec le lancement de la phase réformiste du mouvement nationaliste après la promulgation du Daïr dit berbère le 16 mai 1930.
Les vives protestations soulevées par ce Daïr furent assorties de nombreuses pétitions stigmatisant la politique de division menée par la France. Elles furent adressées à la Société des Nations à Genève par les nationalistes marocains et de nombreux leaders d'associations musulmanes de Tripolitaine, du Moyen-Orient, d'Inde et d'Indonésie, les Indes néerlandaises, comme on disait à l'époque. Pour abréger, disons que le mouvement nationaliste, j'essaie de faire vite, s'est radicalisé par la suite. Cela s'est traduit le 11 janvier 1944 par un manifeste de l'indépendance. Le consul de Suisse à Casablanca a consacré un certain nombre de rapports à la situation politique du Maroc entre 1944 et 1945 notamment. Il a évoqué dans l'un de ses rapports la condition des Juifs marocains et dans la mesure où il l'a évoqué, il conviendrait de rappeler ce qu'était leur situation et celle de leurs corréligionnaires européens réfugiés au Maroc. Dans ce dernier cas, il y aurait lieu, sur le plan académique, d'établir éventuellement une comparaison avec ce qu'une historienne de l'Université de Genève, Fabienne Regard, dit dans une thèse intitulée « Les réfugiés juifs en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Entre 1933 et 1939, le Maroc a accueilli près de 11 000 réfugiés juifs allemands, autrichiens et autres en transit pour l'Amérique. Il en a reçu d'autres après 1939-40. Ils sont tous restés, aussi bien les premiers que la vague suivante, ils sont tous restés bloqués dans le pays, faute de moyens de transport et de visas, notamment pour les États-Unis. Avant novembre 1942, le contexte au Maroc avait été dominé dans le protectorat par les tentatives déployées par le régime de Vichy pour étendre aux Juifs marocains les lois inspirées du statut des Juifs promulguées en France. Voici ce qu'indique à ce propos un rapport des renseignements généraux de Vichy en métropole daté du 29 mai 1941. L'on prétend dans les milieux juifs de la zone libre que le sultan du Maroc s'est refusé à appliquer les lois françaises anti-juives sous prétexte qu'il ne voyait aucune différence de loyauté dans ces sujets. On loue ce souverain et on déclare ouvertement que le gouvernement français pourrait lui demander des leçons de tolérance. Fin de citation. Au lendemain de la guerre, un autre fait significatif réside dans la réponse du sultan à une lettre de René Cassin, qui a représenté son pays avant la Deuxième Guerre mondiale auprès de la Société des Nations, et il a été partie prenante dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Donc c'est en qualité de président de l'Alliance israélite universelle qu'il écrit au sultan. Et voici la réponse du secrétariat particulier du sultan à René Cassin. Je cite « Au sujet des libertés publiques que vous désirez voir octroyées à vos corréligionnaires marocains, dans l'esprit des principes adoptés au Comité des droits de l'homme dont vous êtes l'un des piliers, Sa Majesté souhaite ardemment que l'exercice en soit généralisé et étendu effectivement à tous ces sujets, sans exception ni discrimination. Elle prie Dieu Tout-Puissant de nous inspirer dans la recherche du bonheur de tous. » Le bonheur, au XVIIIe siècle, les philosophes européens disaient, c'est une idée nouvelle. Au regard des Juifs marocains, Mohamed V représente, en raison de la protection qui leur a permis de traverser sans encombre la Deuxième Guerre mondiale, un juste parmi les nations. Avant de clore mon propos, je voudrais faire état de quelques instantanés remontant aux années 50-1970. Un message du Conseil fédéral suisse, en date du 1er juin 1956, déclare ceci, je cite, « Le Maroc est de toute l'Afrique du Nord le pays le plus favorisé par la nature. C'est un pays essentiellement agricole. Ses ressources minières n'ont été mises en valeur que récemment. Les phosphates sont d'une valeur inestimable. Les 2600 Suisses du Maroc constituent l'une des plus importantes colonies européennes. » Fin de citation. Dans son évaluation de la transition et de la situation prévalant au Maroc à la fin de 1957, le chef de la légation suisse à Rabat, de l'ambassade suisse à Rabat, affirme de son côté, à l'adresse du conseiller fédéral, chef du département politique fédéral, Max Petitpierre, je cite, « Un facteur qui a considérablement contribué au retour de l'ordre est la création de l'armée royale marocaine.
Elle est due principalement au prince héritier, chef d'état-major des phares, donc Moulay Hassan, qui a su, à un moment délicat, faire comprendre aux forces dites de libération qu'elles devaient se soumettre à l'autorité royale et cesser toute action indépendante et désordonnée. Fin de citation. Au cours de la phase qui s'étend de 1956 à 1962, la guerre d'Algérie a été au centre des préoccupations du Maroc. En octobre 1956, le détournement d'un DC-3 d'Air Atlas Air Maroc en route pour Tunis et l'arrestation des 5 leaders algériens qui se trouvaient à bord ont provoqué une grave crise dans les relations franco-marocaines. L'ambassadeur de Suisse à Rabat en a fait état dans un rapport daté du 25 octobre 1956. Voilà ce qu'il dit. Le 22 octobre, le sultan s'est rendu en visite officielle à Tunis. Mohamed V et Bourguiba devaient examiner la question algérienne, arrêter les plans d'une vaste fédération nord-africaine épaulée par la France. Pour mettre ce projet sur pied, il était obligatoire de consulter les chefs de l'insurrection algérienne. Les 5 principaux leaders du FLN ont donc été reçus le 20 octobre, avant le détournement de l'avion bien sûr, le 20 octobre par le sultan à Rabat. La France en a pris outrage et a rompu les pourparlers qu'elle poursuivait avec le Maroc. Fin de citation. La condition des Algériens réfugiés au Maroc, notamment à partir de 1954, donc c'est une nouvelle vague après le déclenchement de la guerre de libération en Algérie, a fait l'objet d'une audience accordée en 1961 par feu le roi Hassan II au diplomate suisse Félix, je ne sais pas comment il faut prononcer, Schneider, qui était haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, pourquoi les modalités de... Pourquoi cette discussion, pourquoi cette audience? C'est parce que le FLN et le gouvernement provisoire de la République algérienne avaient incité les Algériens du Maroc à rentrer en Algérie pour voter lors du référendum décidé par le général de Gaulle. Au début des années 70, je passe pour ce qui est de l'aide humanitaire dans l'affaire des huiles frelatées et dans celle du tremblement de terre d'Agadir. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un nombre considérable de photos vraiment terribles dans les archives du Quai d'Orsay, aussi bien sur la question des huiles frelatées que sur le tremblement de terre d'Agadir, avec bien sûr des photos de médecins, infirmiers ou infirmières suisses, du matériel qui a été fourni en ces deux terribles occasions par la Suisse. Au début des années 1970, c'est dans une conjoncture marquée en 1973-1974 par des hausses successives du cours des phosphates sur le marché mondial que l'OCP, c'est donc au cours de cette période que l'OCP et une société suisse, Eufra, ont décidé de multiplier quasiment par 2 leur participation dans Fertiladour, société opérant dans le sud-ouest de la France et dont ils étaient déjà actionnaires majoritaires à hauteur de plus de 80%. Un bordereau du Quai d'Orsay, c'est ce qui avait attiré mon attention, voilà quelques années déjà, indique « Investissement marocain et suisse en France ». Des Marocains investissant en France, il fallait le faire. L'ambassade de Suisse à Rabat, toujours à la même occasion, par la même occasion à la même époque, l'ambassade de Suisse à Rabat s'est d'ailleurs prévalue de la hausse des rentrées en devises que l'envolée des prix des phosphates a généré pour le Trésor marocain pour réclamer l'indemnisation en devises convertibles de ces ressortissants dont les fermes ont été récupérées par l'État marocain. J'en arrive à un dernier point, last but not least, il a trait aux provinces sahariennes du Royaume. Une note de la direction politique du ministère des Affaires étrangères suisse, datée du 24 janvier 1978, indique ceci à propos de la suspension de l'aide humanitaire suisse transitant par le Croissant Rouge algérien. Je cite : « La politique suisse constante dans ce genre de litige est d'adopter une attitude de neutralité et de se laisser guider par le principe de l'effectivité. Le Conseil fédéral a rappelé que la Suisse ne reconnaît pas les gouvernements en exil, et les gouvernements est mis entre guillemets, en exil,
qui n'exerce aucun contrôle sur les territoires qu'il revendique, mais il reconnaît seulement des États en tant que réalité de fait. Par ailleurs, il est apparu de plus en plus nettement que l'Algérie politisait de manière outrancière l'aide humanitaire internationale, tandis que le Polisario, qui n'a pas l'air de manquer du nécessaire, se livrait à des actions subversives. Fin de citation. Donc, ce sont là quelques instantanés des 100 ans de relations entre le Maroc et la Suisse. Pour un centenaire, comme j'ai mentionné au début de mon propos, c'est à une véritable fresque qu'il faut se livrer pour donner une idée un peu plus précise de la diversité et de la richesse de ces relations dont l'avenir s'annonce en 2021 encore plus prometteur. Merci de votre attention. Et je n'oublie pas de remercier le maître de cérémonie, mon ami Bheri. Merci, professeur. Et j'ai passé des moments agréables ce matin avec vous en direct sur notre chère radio. Merci pour cette promenade dans le passé commun, dans l'histoire commune, mais quid maintenant d'aujourd'hui et de demain. Temps présent et perspective, nous allons revenir à la diplomatie tout de suite. J'espère que Yazour est toujours parmi nous. Est-il là? Voilà, et il est bien là, des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, pour évoquer le temps présent et les perspectives dans ces relations que nous fêtons aujourd'hui et pendant toute l'année, les 100 ans des relations entre le Maroc et la Suisse. C'est à vous, Yazour. Rebonjour. À vrai dire, je n'essaierai pas de vous entretenir comme l'ont fait les deux historiens, parce que je n'ai pas d'histoire à raconter, je n'ai pas fait de recherche et je ne peux pas m'égaler à cette performance. Mais j'aimerais tout d'abord dire que les deux diplomaties n'ont pas la capacité d'investir, ne peuvent pas faire du commerce. Mais ils ont l'obligation de faciliter tout ça, faciliter des relations bilatérales, faciliter le cadre juridique, faciliter le contact entre les deux sociétés, les hommes d'affaires, donner du contenu à travers le choix de thématiques, donner du contenu à cette relation bilatérale. Nous sommes en train de le faire, petit à petit. Donc, nous avons eu dernièrement des consultations politiques, dans un premier temps avec la sous-secrétaire d'État, Mme Tissafi, qui a visité le Maroc, et en plein Covid, je ne dirais pas en plein Covid, mais après un petit peu un relâchement de l'état d'urgence sanitaire, et nous avons repris le travail, j'ai moi-même reçu la secrétaire d'État avec laquelle j'ai célébré une autre session de consultation politique, un échange qui a été très fructueux et porteur, dans la mesure où il nous a permis d'identifier plusieurs points de convergence et plusieurs points d'un plan d'action que nous souhaitons va renforcer les relations bilatérales dans les différents aspects. Ceci dit, les deux ministères des Affaires étrangères ont cet aspect ce travail de focaliser sur le politique, mais aussi de faciliter l'économique, le culturel et autres. Donc, cette facilitation nous emmène à travailler davantage pour lever les obstacles. S'il y a des obstacles qui sont dressés pour libérer les énergies, à une relation bilatérale mutuellement bénéfique, je crois que nous avons réussi à faire beaucoup de choses, et beaucoup de choses nous attendent, parce que dans ce travail, il n'y a jamais un sentiment d'avoir tout fait. Il faut toujours faire davantage, faciliter davantage, identifier davantage de pistes. Moi, je vais parler de deux aspects qui nous sont, je ne dirais pas imposés, mais que nous allons évoquer avec, bien sûr, comme potentiel. La crise Covid. La crise Covid a imposé un rythme, il y a une façon de faire nouvelle. Donc,
probablement la crise est toujours vue comme un élément négatif, mais la crise peut être porteur d'opportunités. Et dans ce cas précis, Covid nous impose une façon de faire, une diversification de nos moyens, mais aussi à imposer une relocalisation des investissements. Je crois que pour l'Europe, nous sommes un voisin. Pour la Suisse aussi. Nous sommes un voisin très proche parce que nous sommes à pratiquement 3 heures d'avion. Ce n'est pas loin. Donc nous pouvons ensemble faire du Maroc une plateforme de production pour la Suisse et pour l'Europe, avec la Suisse et pour la Suisse. Donc nous pensons que le Maroc offre l'atmosphère nécessaire. C'est-à-dire, le Maroc est un pays stable politiquement, socialement. Il offre un cadre juridique qui peut accueillir justement cet investissement. La Suisse est parmi les 10 plus grands investisseurs au Maroc, mais j'aimerais dire la prochaine fois, la Suisse est parmi les 3. Donc ça, c'est important parce que nous avons l'ambition d'avoir une relation mutuellement bénéfique, mais forte en contenu, et je crois qu'en pouvant le faire, c'est en multipliant les actions, c'est en injectant la confiance sur le plan politique et sur le plan juridique que nous pouvons atteindre cet objectif. Le deuxième élément important, c'est que cette centenaire intervient après pratiquement 15 jours de la présentation devant Sa Majesté le Roi du rapport sur le nouveau concept de développement. Ce nouveau concept de développement converge avec ce que la Suisse a publié tout récemment aussi, il y a quelques mois, de sa stratégie pour la région MENA. Donc il y a beaucoup d'éléments où nous pouvons travailler ensemble pour faire que cette stratégie converge avec l'autre et donner une impulsion à ce nouveau concept de développement, non seulement en termes d'aide ou d'accompagnement, mais d'identification de projets où la Suisse serait gagnante, où le Maroc serait aussi gagnant. Donc pour nous, ce sont 2 éléments importants qui font de ce moment historique qui est le centenaire un moment de décollage, de nouveau décollage pour notre relation bilatérale. Donc le thème, c'est l'innovation. L'innovation, donc ça renvoie à la technologie, ça renvoie à l'ingénierie, ça renvoie à un petit peu la créativité. Je crois que notre modèle de développement axé sur l'élément humain, surtout parce que c'est la force du Maroc. Le Maroc n'a pas de pétrole, probablement heureusement. Donc c'est pourquoi nous avons orienté tout notre effort de développement sur l'élément humain. Et cet élément humain devrait interpeller ou devrait être l'outil pour la Suisse. Nous avons une main-d'œuvre qualifiée, nous avons une atmosphère politique propice, nous avons une stabilité sociale qui pourrait être la base pour que les entrepreneurs suisses, et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la diplomatie culturelle, et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé d'étiquettes, de préjugés, etc., pour les vaincre. Probablement, nous n'avons pas fait assez pour faire connaître le Maroc en Suisse et la Suisse ici. Parce que la Suisse, ce n'est pas le chocolat et l'horlogerie, tout simplement. C'est au-delà de tout ça. Le Maroc n'est pas le désert et les plages et les phosphates. Le Maroc a un potentiel au-delà de cet aspect parfois réducteur. Donc, justement, cette diplomatie culturelle permettra de faire connaître le Maroc dans la société suisse et la Suisse dans la société marocaine. Et cela peut justement drainer plus de visiteurs, mais pas que des visiteurs, justement, c'est des hommes d'affaires qui vont connaître cette réalité en profondeur et qui vont encourager d'autres à s'établir au Maroc, à produire au Maroc, et ce qui sera bénéfique pour cette relation bilatérale que nous voulons, toujours forte, avec plus de contenu et sereine. Donc je salue aussi l'excellence de cette relation bilatérale, l'orientation que nous avons donnée dernièrement à cette relation bilatérale.
Je vous remercie de nous écouter. J'ai dit au début que je n'allais pas être trop long. Je vais justement parler de cibler un petit peu le moment. J'ai insisté sur Covid, sur le nouveau concept de développement, parce que là, il y a une concordance, et avec ce centenaire, en faire un moment de refonte de notre relation et de plus de contenu de cette relation bilatérale. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup, Si Fouad. Je rappelle que M. Fouad Diazour est directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. À l'évocation du Covid, on a tous certainement un sentiment très particulier que nous partageons ici, à se retrouver après une longue hibernation. Pour ma part, il y a longtemps que je n'ai pas vu autant de personnes rassemblées, et a fortiori aujourd'hui, le bonheur est grand avec des dames et des messieurs tels que vous. Restez avec nous encore, ça n'est pas terminé, mais on va faire une belle conclusion pour continuer à parler des perspectives, du présent, du temps présent et de l'avenir de ces relations que nous célébrons aujourd'hui, les relations maroco-suisses, avec le représentant de la Confédération helvétique, encore une fois, M. Guillaume Schorer, ambassadeur de Suisse à Rabat. Merci. Chers invités, c'est de nouveau avec un très grand honneur que je peux reprendre la parole ce soir. Pardon pour ma voix qui est en train de se casser, mais je vous remercie par avance de votre indulgence pour m'écouter encore une seconde fois. Avant toute chose, j'aimerais remercier très sincèrement le directeur général, l'ambassadeur Yazour, de son excellente intervention. Je partage tout à fait son évaluation positive de nos relations, de leur dynamisme renouvelé, et pour leur donner encore davantage de contenu. Vous avez mentionné le besoin d'une refonte. Je voudrais parler aussi du besoin d'une renaissance de notre relation pour ce prochain siècle. Parce qu'en effet, quel chemin nous avons parcouru? Il y a un siècle de cela, pour être suisse et donc précis, 99 ans et 5 mois, nos deux pays faisaient ensemble les premiers pas sur cette route que l'action de nos concitoyens, de nos autorités, de nos communautés économiques, scientifiques, académiques, mais aussi nos sociétés civiles, a continué à tracer. Laissez-moi souligner que ces 100 ans nous ont permis de nouer des relations qui sont très bonnes. Elles sont dynamiques, elles sont variées. Bien sûr, elles ont commencé plus limitées, mais elles se sont continuellement agrandies, rapidement élargies à de nombreux domaines. L'économie, le commerce, la recherche, l'innovation, la formation, les transports, l'énergie, l'agriculture, le tourisme et bien sûr la culture. Ces domaines sont naturellement le reflet d'intenses échanges entre nos deux pays. C'est pour cela, comme je l'ai mentionné dans ma première intervention, que nous nous devions de célébrer cet anniversaire. Il marque le début d'un nouveau cycle, une refonte. Une question s'impose alors. De quoi ce nouveau cycle sera-t-il fait? La Suisse s'est dotée, l'ambassadeur Yazour l'a mentionné, l'année passée d'une stratégie pour la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Ce document a pour vocation d'encadrer l'ensemble de nos activités dans la région. Par rapport au Maroc, ce document a d'abord identifié le Maroc comme un centre d'affaires en plein essor. Et puis elle a fixé des objectifs spécifiques, le développement durable, l'éducation, les nouvelles technologies, la migration, l'économie, la finance et les sciences. Bien sûr, nous n'avons pas prétention de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie seule et de manière unilatérale. C'est vraiment l'antithèse de la Suisse. Il s'agit d'un travail que nous devons faire ensemble, en unifiant nos forces, en mettant nos savoir-faire respectifs à disposition. Je sais que je peux compter sur le soutien actif du Maroc
de ses autorités, de sa population, de l'ensemble de ses secteurs de recherche, que ce soit l'économie, la culture, pour œuvrer ensemble à cette mise en œuvre. Notre action, ça a été dit aussi par l'ambassadeur Yazour, sera encadrée par une déclaration politique conjointe que nos ministres vont signer prochainement. Elle fixe aussi, cette déclaration, des objectifs ambitieux pour le futur de notre coopération et l'inscrit sur une base solide, stable et prévisible. Mais surtout, elle permet à nos deux pays d'identifier et de saisir des opportunités qu'ils s'offrent mutuellement. Ces opportunités sont nombreuses. Et croyez-moi, depuis que je suis arrivé au Maroc en septembre 2019, je ne cesse d'être impressionné par ce dynamisme, ces convergences d'intérêts que j'observe au quotidien. Mais maintenant, en tant que Suisse de nouveau, je me dois d'être encore plus précis. Et l'ambassadeur Yazour, et nous n'avions pas concerté nos discours, donc je découvrais le sien en même temps que vous, repose aussi ces convergences sur le nouveau modèle de développement qui nous a été présenté à l'ensemble du monde diplomatique, et ça fait à peine quelques jours. Il y a notamment 5 paris dans ce nouveau modèle de développement, 5 visions d'avenir. Faire du Made in Morocco un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité. S'ériger au niveau du Maroc comme hub régional de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation. Devenir une nation numérique. Devenir aussi le champion régional de l'énergie à bas carbone et des énergies renouvelables. Et finalement acquérir un statut de pôle financier de référence. Ce sont des objectifs que nous pourrions avoir en Suisse. Ce sont donc des objectifs très similaires à ceux de mon pays, ainsi qu'aux grands défis globaux que nous connaissons tous. Et je vois là d'excellentes opportunités de collaborer, de partager nos savoirs, nos savoir-faire et de mettre ensemble nos objectifs. La Suisse est vraiment déterminée à saisir ces opportunités. Permettez-moi d'illustrer quelques exemples de domaines dans lesquels la Suisse veut renforcer son engagement avec le Maroc et lancer de nouveaux travaux conjointement avec nos partenaires marocains. Au centre des intérêts suisses se trouve le développement durable. Et à ce titre, mon pays encourage le développement durable et engage son savoir-faire pour fournir des solutions innovantes. Au Maroc, nous continuerons à mettre ce savoir-faire à disposition. Nous continuerons à soutenir le développement et le renforcement des capacités des acteurs, par exemple du tourisme local, du tourisme durable, de l'économie, afin d'ancrer de nouveau ces domaines sur des bases solides. Nous souhaitons aussi, en matière de durabilité, renforcer notre coopération en matière d'énergie renouvelable. Et là, nous voulons bénéficier en priorité des grandes expériences et de la grande expertise du Maroc, par exemple dans le domaine de l'éolien, dans le domaine du solaire et nouvellement dans le domaine de l'hydrogène. D'autres sujets donneront lieu à des nouvelles collaborations, notamment en matière de climat, d'environnement et de mise en œuvre des accords de Paris. Alors que nous nous trouvons à l'Académie du Royaume, difficile de ne pas évoquer l'innovation. Vous le savez, ça a été dit, la Suisse est championne du monde de l'innovation. Aussi, nous allons prendre l'écosystème dont la Suisse dispose, formation, recherche, innovation, pour encourager nos universités, leurs professeurs, leurs étudiants à poursuivre ces échanges, à renforcer la mobilité. Nous avons déjà un socle sur lequel nous pouvons travailler. J'ai mentionné le programme Excellence in Africa de l'Université Mohamed VI de Ben Guerir et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui favorise les échanges entre universités suisses, marocaines et africaines. Ce cycle de conférences va aussi permettre de poser des bases de futures collaborations entre les hautes écoles de nos deux pays. La Suisse, vous le savez, est heureuse de pouvoir compter sur une économie innovante et compétitive, qui crée des produits à très haute valeur ajoutée. Ce savoir-faire se traduit déjà au Maroc par des échanges commerciaux dynamiques. Nous avons dépassé les 600 millions d'euros. Le Maroc est notre 3e partenaire commercial en Afrique. Mais le potentiel est là. Il n'est pas encore exploité. Il faut y travailler.
Et les qualités spécifiques de l'économie suisse collent parfaitement aux visions du nouveau modèle de développement. Pour une économie marocaine plus compétitive, beaucoup mieux positionnée sur les chaînes de valeur, qui monte en grade et qui est reconnue mondialement. Nos investissements se traduisent ici en presque 10 000 emplois. Plus de 50 entreprises sont actives et nous sommes très bien représentés par une extraordinairement dynamique Chambre du commerce. Ces dynamismes-là, ces synergies doivent être encore mieux exploitées. Nous voulons encourager des rencontres économiques, soutenir l'organisation de forums sur les investissements pour regagner cette 3e place dont parlait l'ambassadeur Yazour, et même peut-être faire mieux. Cela permettra à nos opérateurs économiques de tisser des liens si importants dans les relations commerciales, tant avec le Maroc que vers le Maroc sur l'Afrique. Nous répondrons ainsi à un réel besoin de nos entreprises. En effet, elles sont chaque jour plus nombreuses à comprendre le rôle central que joue le Maroc, en Afrique en particulier. Elles veulent s'y ouvrir. Et là aussi, l'ambassade ne jouera que son rôle d'intermédiaire. Nous ne sommes pas une entreprise. Mais il faut pouvoir aider les entreprises à saisir des opportunités. Bien sûr, les coopérations sectorielles seront importantes et seront chapeautées par ce volet officiel. Ainsi, après les visites qui ont été mentionnées, on espère la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, avec notre ministre, M. Ignacio Cassis, en Suisse. Ces visites permettent non seulement de renforcer nos relations diplomatiques, mais aussi de faire le point sur les coopérations et de les soutenir lorsque nécessaire. Chers invités, cette soirée est pour vous comme pour le Maroc, comme pour la Suisse. Ensemble, ce soir, nous ne célébrons effectivement pas la fin d'une époque, mais le début d'un nouveau cycle. Je l'ai dit, ce cycle bénéficie de toutes les conditions nécessaires et de la bonne dynamique afin qu'il soit vertueux. Je me réjouis particulièrement d'y contribuer avec toute mon équipe que je remercie pour leur travail ici au Maroc ou en Suisse. Je me réjouis de pouvoir compter sur vous, vous qui faites et incarnez ces relations pour assurer leur succès. Alors maintenant, comme on aime bien dire en Suisse, avanti, au travail. Mais avant d'aller au travail, je n'oublie pas que je vous invite à une réception et encore juste avant, je repasse la parole à notre maître de cérémonie pour la clôture de ces lancements. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci, Monsieur Guillaume Scherer. Merci à tous les intervenants. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est vous inviter encore 2 petites minutes, vous demander de rester encore avec nous, de nous prêter votre attention pendant 2 petites minutes, le temps d'être accompagné par un clip vidéo qui va nous donner un aperçu, s'il en fallait, sur le savoir-faire, les savoir-faire et surtout l'innovation de nos amis suisses. Et c'est un avant-goût de ce qui vous attend au cours de la réception que nous offre ici à l'Académie du Royaume du Maroc l'ambassade et monsieur l'ambassadeur, notre hôte. Vous allez voir donc un avant-goût, mais il y aura aussi bien entendu le goût de la gastronomie suisse, et vous verrez qu'on a associé de manière très originale l'attachement helvétique aux traditions culinaires et en même temps à l'innovation. Je ne vous en dirai pas davantage, vous découvrirez cela tout à l'heure, mais pour tout de suite, regardons donc ce vidéoclip sur l'innovation suisse et vive l'amitié maroco-suisse.
Voilà, Made in Suisse, et on vous invite donc à rejoindre tout de suite le lieu de la réception offerte par l'ambassade de Suisse et bien entendu l'Académie du Royaume. Merci encore une fois et vivez pendant toute l'année avec nous cette belle célébration, celle de la présence diplomatique de la Suisse au Maroc durant 100 ans. Merci beaucoup. Merci. C'était très bien. Merci.